آغاز میں خبر آپ کو دیں۔ زہران ممدانی کی جیت، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا رد عمل سامنے آ گیا۔ خطاب میں کہا زہران ممدانی کی نیو یارک میں کارکردگی رہتی ہے، ممدانی کی مکمل حمایت کریں گے۔ نیو یارک کا منتخب میئر زہران ممدانی ایک کمیونسٹ ہے، ممدانی کی جیت سے ہم نبٹ لیں گے۔ نیو یارک میں خود مختاری کا تھوڑا حصہ کھو دیا، ہم اپنی کامیابی کو دہرائیں گے۔ زہران ممدانی کی جیت کے بعد بھی نیو یارک کا خیال رکھیں گے۔ ڈیموکریٹس نے کمیونسٹ کو امریکہ کے بڑے شہر کا میئر بنا دیا۔ مجھے نیو یارک سے بہت پیار ہے، چین اور روس کے ساتھ جوہری ہتھیار ختم کرنے کا منصوبہ تیار کر سکتا ہوں۔ زہران ممدانی کی جیت، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا رد عمل۔ خطاب دیکھتے ہیں زہران ممدانی کی نیو یارک میں کیا کارکردگی رہتی ہے، ممدانی کی مکمل حمایت کریں گے۔ نیو یارک کا منتخب میئر زہران ممدانی ایک کمیونسٹ ہے، ممدانی کی جیت سے ہم نپٹ لیں گے۔ نیو یارک میں خود مختاری کا تھوڑا حصہ کھو دیا، ہم اپنی کامیابی کو دہرائیں گے۔ زہران ممدانی کی جیت کے بعد بھی نیو یارک کا خیال رکھیں گے۔ ڈیموکریٹس نے کمیونسٹ کو امریکہ کے بڑے شہر کا میئر بنا دیا۔ مجھے نیو یارک سے بہت پیار ہے، چین اور روس کے ساتھ جوہری ہتھیار ختم کرنے کا منصوبہ تیار کر سکتا ہوں۔ زہران ممدانی نے میئر نیو یارک کے انتخاب میں شاندار فتح حاصل کی۔ عوام نے خوف پر امید کو ترجیح دی ہے۔ میئر لندن صادق خان کا رد عمل، کہا کہ لندن کی طرح نیو یارک بھی ایک آزاد خیال، کثیر الثقافتی اور کامیاب شہر ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کی سیاست کے بالکل برعکس ہے۔ برٹش مسلم صادق خان 2016 میں لندن کا پہلی بار میئر بنے۔ زہران ممدانی نے میئر نیو یارک کے انتخاب میں شاندار فتح حاصل کی ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ قومی اسمبلی کا حالیہ اجلاس 14 نومبر تک جاری رکھنے کا فیصلہ۔ اسپیکر قومی اسمبلی کی ایوان کا ماحول خوشگوار رکھنے کی درخواست۔ ہاؤس بزنس ایڈوائزری کمیٹی سے خطاب میں کہا ہے کہ پاکستان اس وقت سفارتی، پارلیمانی اور دفاعی اعتبار سے بہترین وقت سے گزر رہا ہے۔ قومی اسمبلی کی ہاؤس بزنس ایڈوائزری کمیٹی کا اجلاس، قومی اسمبلی کے 21ویں اجلاس کے ایجنڈے اور شیڈیول کی منظوری۔ اجلاس میں پارلیمانی جماعتوں کے رہنماؤں نے شرکت کی، جبکہ پی ٹی آئی نے بائیکاٹ کیا۔ فیصلہ کیا گیا کہ اسمبلی کا موجودہ اجلاس 14 نومبر بروز جمعہ تک جاری رکھا جائے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم 14 نومبر کو منظور کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اسپیکر بولے، اجلاس میں وقفہ سوالات سمیت عوامی اہمیت کے حامل مسائل پر بھی گفتگو کی جائے گی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے 27ویں آئینی ترمیم کو ایوان پر حملہ قرار دے دیا۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا 27ویں آئینی ترمیم کی روح کے منافی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ 27ویں ترمیم اس ایوان کے روح کے منافی ہے، آئین کے روح کے منافی ہے۔ حکومت ہوش کے ناخن لے، اس سٹیج پہ قوم کو مزید ڈیوائیڈ نہ کرے، کوئی ایسے ترمیم نہ لے کے آئے جس سے عدلیہ مزید داؤ پہ لگ جائے۔ اس وقت پاکستان کی سالمیت کا فکر کرو، خطرے میں نہ ڈالو بعض لوگوں کے لیے۔ جب 18ویں ترمیم ہوئی تو اس میں یہ یقین دہانی کرائی گئی صوبوں کو کہ نیشنل فائنانس ایوارڈ میں آپ کا شیئر ہمیشہ نئے ایوارڈ میں پریویس ایوارڈ سے کم نہیں ہوگا۔ اس لیے اگر آپ پریویس ایوارڈ کو کم کر رہے ہیں، آپ اپنے ابھی پاک کے پی کے کا حصہ ہے آپ کے پاس فار انسٹنس 14.28% ہے، جبکہ ابھی 19% ہونا چاہیے، اور آپ اس کو ریورس کر رہے ہیں تو آپ پورے وفاق کو داؤ پہ لگا رہے ہیں۔ یہ بعض لوگوں کو یہ پاور دینا، یہ سے وفاق کو خطرے میں پڑ جائے گا۔ مولانا صاحب آئے، مولانا صاحب کو پتہ ہے ان کے ساتھ ہم نے بڑی کوشش کی، شاید اس مرتبہ ہمیں مولانا صاحب کے گھر کے چکر نہیں لگانے پڑیں گے اور آپ کے ساتھ شاید کمیٹی میں بھی نہیں بیٹھنا پڑے گا، لیکن ہم اپنا آواز احتجاج کے طور پر ایوان پہ اٹھائیں گے کہ یہ ایوان پہ حملہ ہے۔ وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور طارق فضل چودھری نے کہا بیرسٹر گوہر کی گفتگو اندازوں مفروضوں پر مبنی ہے، کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے وفاق اور صوبوں میں تعلق کمزور ہو۔ ابھی جتنی آپ نے گفتگو کی ہے یہ اندازوں اور مفروضوں کی بنیاد کے اوپر ہے۔ سب سے پہلا نقطہ تو یہ ہے، جب ڈاکومنٹ آئے گا اس کے بعد اس کے اوپر آپ سالڈ بات ہوگی، اور اگر آپ کا کوئی اعتراض ہوگا تو اس وقت آپ اٹھائیں۔ 27ویں ترمیم میں 18ویں ترمیم کو رول بیک نہیں کیا جا رہا، یہ سراسر ایک جھوٹا اور منفی پروپیگنڈا ہے۔ 18ویں ترمیم کو 17ویں ترمیم میں بالکل رول بیک نہیں کیا جا رہا، لہٰذا اس طرح کے تمام جھوٹے اور منفی جو پروپیگنڈے ہیں انہیں بند کیا جائے۔ ہم کوئی بھی ایسا کام اس ترمیم میں نہیں کریں گے کہ جس سے وفاق کمزور ہو، جس سے صوبے کمزور ہوں یا ان کا باہمی رشتہ کمزور ہو۔ این ایف سی کے حوالے سے بھی عرض کر دوں کہ اس میں بھی مشاورت سے بات ہوگی،
कोई भी इंशाल्लाह ताला कमेटी में आएगा, स्टैंडिंग कमेटी में आएगा और वहाँ पे सारे बैठेंगे और उसमें मुशावरत से बात होगी, कोई भी ऐसी बात यकतरफा तौर पे नहीं होगी। आखिरी बात मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि 27वीं तरमीम के हवाले से वो ये है कि इसको कंट्रोवर्शियल बनाने की जो कोशिशें हो रही हैं, मैं उन्हें कंडेम करता हूँ। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का आज शाम में इजलास होगा। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी के 27वीं तरमीम के हवाले से 5 मरकजी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पीपल्स पार्टी समझती है कि सूबों का हिस्सा 57% से कम ना किया जाए। दीगर 4 निकात तालीम, ज़राअत, बहबूद आबादी और माइंस एंड मिनरल्स के महकमों के हवाले से है। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि सूबाई खुद मुख्तारी को वापस नहीं किया जाना चाहिए। महकमा तालीम में पूरे मुल्क के लिए एक ही निसाब की तजवीज़ काबिल कबूल है। 27वीं आईनी तरमीम शफाफ तरीके से होगी। तरमीम पर पार्लियामेंट में भी बहस होगी। आईनी तरमीम का मकसद अदलिया को मजबूत बनाना और मिसाक जमहूरियत पर अमल दरामद करना है। वफाकी वज़ीर हसन इकबाल ने लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि हमारा दिफा का तरीक़ाकार 1971 का वज़ा करता है। मजबूत दिफा के लिए 27वीं आईनी तरमीम के ज़रिए तब्दीलियाँ करेंगे। ज़ोहरान ममदानी ने सियासत में नया जज्बा पैदा किया। ममदानी की फतह अमरीकी जमहूरियत का हुस्न है। अपोजिशन रहनुमाओं की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। नामजद अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई की सरबराही में असद कैसद, अलामा राजा नासिर अब्बास की मौलाना फजल रहमान की घर आमद। मुलाकात में 27वीं यानी तरमीम पर तबादला ख्याल। मुलाकात का मकसद 27वीं यानी तरमीम के हवाले से अपोजिशन अलायंस को मजबूत करना है। रहनुमा पीटीआई असद कैसर का कहना है कि 27वीं यानी तरमीम से मुतालिक देखेंगे। ऐवान में अपोजिशन की हिकमत अमली मुतफ़िका होगी। इस्लामाबाद में मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले, मौलाना फजल रहमान ने महमूद खान अचकजई की हिमायत की है। महमूद खान अचकजई का बतौर अपोजिशन लीडर नोटिफिकेशन जल्द होना चाहिए। मौलाना साहब ने दावत की थी, खाने पे बुलाया था और हमने शुक्रिया अदा किया कि महमूद खान अचकजई को उन्होंने हिमायत का ऐलान किया है, सपोर्ट किया है, तो हमने उसका शुक्रिया अदा किया। सर 27वीं तरमीम के हवाले से कोई बात हुई है? अपोजिशन क्या 27वीं तरमीम पे एक आवाज़ हो सकेगी? देखिए इंशाअल्लाह ताला देखें वो देखेंगे, लेकिन इस वक्त जो है हमारा मीटिंग सिर्फ और सिर्फ उस पर थी कि अपोजिशन लीडर और हम जॉइंट अपोजिशन होंगे असेंबली के अंदर। 12 को जो नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रहे, वो तो कह रहे हैं कि वो अदालती रुकावट है। हाँ, उसको तो जल्द अज जल्द करना चाहिए क्योंकि कोई अदालती रुकावट नहीं। क्या रखा अपोजिशन ऐवान इकट्ठी होगी। सेनेटर फैसल वोडा का कहना है कि 27वीं तरमीम बड़ी आसानी से पास होती नज़र आ रही है। नंबर्स के हवाले से कोई मसला नहीं, नंबर्स ज़्यादा ही हैं। आप 27वीं तरमीम के लिए बेताब हैं, मैं 28वीं तरमीम की तैयारी कर रहा हूँ। 28वीं तरमीम को ख़त्म नहीं किया जा रहा, एक दूसरे से मुशावरत के साथ तरमीम पर नज़रसानी हो जाती है। आप लोग 27वीं के लिए बेताब हो रहे हैं, मैं 28वीं की तैयारी पर खड़ा हुआ हूँ, तो वो भी आपको बता रहा हूँ। नंबर्स के ऊपर तो कोई कबात नहीं है। नंबर्स आपको भी अगर किसी चीज़ के लिए चाहिए तो हम आपको फराम कर देंगे किसी फोरम में। नंबर ज़्यादा ही हैं। 18वीं तरमीम को कोई रोल बैक नहीं किया जा रहा। उसके एहसास के तहत कोई जो 2000 अरब रुपए फेडरल गवर्नमेंट देती है, उसके अंदर अगर किसी को एहसास है और उसको नज़रसानी हो जाती है कंसेंसस के साथ, इत्तफाक के साथ, कोलेशन के साथ, उसमें भी कोई कबात नहीं है। अगर हमें अपनी अफवाज को, जिसमें तीनों फोर्सेस हैं, उसमें सिनर्जी क्रिएट करने की ज़रूरत है, तो उस सिनर्जी को हम क्रिएट करेंगे, उसमें हम एनर्जी देंगे, हम उस एनर्जी के तहत उसको मजबूत करेंगे। मजबूत से आपका डिफेंस अच्छा होगा, डिफेंस अच्छा होगा तो आपकी प्रोटेक्शन अच्छी होगी, प्रोटेक्शन अच्छी होगी तो आपकी इन्वेस्टमेंट अच्छी होगी। मौलाना साहब एक बड़े ज़ीरत और बड़े सॉलिड सियासतदान हैं। वो तो उनकी पार्टी और उन्होंने ख़ुद फ़ैसला करना है कि क्या उसमें चीज़ें हैं, लेकिन मुस्बत बात यह है कि वो भी इस चीज़ को देखेंगे, समझेंगे, उसके अंदर चीज़ों के अंदर कोई सवाल होगा, कोई जवाब होगा, तो ये मुस्बत बात उसके अंदर ये है कि वो भी उन सब चीज़ों को देखेंगे। कतई नज़र के उनकी हमें हमेशा सियासत के अंदर और पाकिस्तान के अंदर उनकी ज़रूरत रहती है और उन्होंने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है। खबर यह है कि कराची के इलाके रामसुबा में निस्र रोड पर डंपर हादसे में नौजवान की हलाकत का मामला। हादसे से मुतालिक एक और मुकदमा गार्डन थाने में दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा डंपर मालिक अमीरुल्लाह की मतियत में दर्ज किया गया। मुकदमा शरपसंद अनासर के खिलाफ हादसे के जिम्मेदार डंपर को नजर आतिश करने पर दर्ज किया गया। मुकदमे में 20 से 25 शरपसंद अफराद को नामजद किया गया है। पुलिस ज़राए आपको बताएं कि कराची के इलाके रामसुबा में निस्र रोड पर डंपर हादसे में नौजवान की हलाकत का मामला
हादसे से मुतालिक एक और मुकदमा गार्डन थाने में दर्ज कर लिया गया है। उधर लाहौर के इलाके जॉर्ज टाउन में पिज़्ज़ा की दुकान पर सिलेंडर धमाका हुआ। सिलेंडर धमाके से दुकान में आग लग गई। 8 अफराद जख्मी हुए। धमाके में जख्मी अफराद को तिब्बी इमदाद के लिए जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लाहौर के इलाके जॉर्ज टाउन में पिज़्ज़ा की दुकान पर सिलेंडर धमाका हुआ। सिलेंडर धमाके से दुकान में आग लग गई। 8 अफराद जख्मी हुए। धमाके में जख्मी अफराद को तिब्बी इमदाद के लिए जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।